Hello. Hello, good afternoon, Sita Lakshmi. Sita Lakshmi. Ma'am. Hello, Sita Lakshmi, did you hear me? Ma'am இருக்கேன் ma'am. ma'am கேக்குதா நான் பேசுறது? Hello, Sita Lakshmi, did you hear me? ma'am கேக்குது. நான் பேசுறது கேக்குதா? Yes, இப்பதான் கேக்குது. மேம் ஸ்லைடு தெரியுதா? ஷேர் ஆகுதா உங்களுக்கு? ஷேர் ஆகுது ma'am. தெரியுது. Okay. Just remind me when we start.
Sita Lakshmi, shall we start? ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க மேம். Okay. Okay, now start. Okay, hi everyone. Good afternoon, and all present here. Today we discuss about the topic of basic concepts of heat and thermodynamics and its application in everyday life. Before starting that, I am introducing myself. I am Dr. Kairan Babina, Assistant Professor in Vyasa Arts and Science Women's College, Tengasi. This is our agenda. Today we discuss about the topic of what is heat, then what is temperature, then thermodynamics, then what are the applications of thermodynamics. First, do you have any idea about heat and temperature? What's the connection between heat and temperature? Is anybody saying? Hello, students. Have you any idea on heat and temperature? This is not a lecture. I am not just lecturing the topic. This is a discussing. Okay. நீங்களும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சதை வந்து ஷேர் பண்ணலாம். It's a simple question. Heat and temperature. Anybody say? Okay, then move on. What is heat? Heat is energy. This is a transfer from one object to another object. Heatங்கிறது என்னன்னா நமக்கு வந்து நம்ம ஃபீல் பண்ணோம் அப்படிதானே. So அது வந்து one of the form of energy. So it occurs due to the difference of temperature between two objects. அதாவது இப்ப ரெண்டு different temperature உள்ள object இருந்துச்சு அப்படின்னா அங்க என்ன நடக்கும் அப்படின்னா heat வந்து transfer ஆகும். So heat is a form of energy. Then what's the unit of heat? Now already I said that heat is a form of energy. What's the unit of energy? That is energy unit is joule. So the heat is unit is joule. Other unit also having the heat, that is calorie. So what is calorie? Calorie means the amount of heat needed to increase the temperature of 1 gram of water by 1 degree Celsius at 1 atmospheric pressure. அதாவது ஒரு கிராம் வாட்டர் வந்து 1 டிகிரியை வந்து ஹீட் பண்றதுக்கு அது எவ்வளவு நம்ம ஹீட் கொடுப்போமோ அதுதான் வந்து என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா that is equal to 1 calorie. The numerically the value is 1 calorie is equal to 4.186 joule. Then next one is the temperature. Already I said that heat is a form of energy. So we have to measure. So the measuring parameter is a temperature. So the temperature is a measurement parameter, that is a measurement of hotness or coldness of the object. ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து எவ்வளவு ஹாட்டா இருக்கு எவ்வளவு கோல்டா இருக்குங்கிறத கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ற ஒரு பாராமீட்டர் தான் வந்து டெம்பரேச்சர். Then what's the unit of temperature? There are three different units. That first one is degree Celsius, Fahrenheit, and Kelvin. These are all the these are the three different units of temperature. So these are all connected to one another. For example, by using this formula, if we have the degree Celsius means we have to convert the Kelvin by using the formula. Fahrenheit means we have using this formula you convert the degree Celsius. அதாவது இந்த மூணுமே யூஸ் பண்ணலாம், Fahrenheit, Celsius and Kelvin. இப்போ நீங்க நம்ம ஃபீவர் இருக்குது நமக்கு டாக்டர்கிட்ட போறோம் அப்படின்னா அவங்க தெர்மோமீட்டர் வச்சிருப்பாங்க. ஸோ அந்த தெர்மோமீட்டர் வந்து ரெண்டு ரீடிங்குமே இருக்கும். ஒரு இதுல வந்து டிகிரி செல்சியஸ் இருக்கும், இன்னொரு இதுல வந்து Fahrenheit இருக்கும். So depending on the calculation, the convert from Fahrenheit to Celsius. So these are all the interconnected by using this formula. Next, we move on to the thermodynamics. What is thermodynamics? Thermodynamics means thermo means
heat. Dynamics means motion. So it is the study of motion of heat. அதாவது thermodynamicsங்கிறது என்னன்னா it is the study of force due to heat or heat due to force. அப்படின்னா force due to heatனா ஹீட்னால வரக்கூடிய ஃபோர்ஸை பத்தி ஸ்டடி பண்றது, அப்படி இல்லைன்னா ஃபோர்ஸ்னால வரக்கூடிய ஹீட்டை பத்தி ஸ்டடி பண்றது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப நம்ம ரெண்டு கையையும் வந்து நம்ம வந்து ரப் பண்றோம்னு வச்சுக்கோங்க, அங்க வந்து என்ன ப்ரொடியூஸ் ஆகும், ஒரு ஹீட் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் அப்படிதானே. சோ அங்க வந்து நம்ம என்ன பண்றோம், ஒரு ரெண்டு கையும் ரப் பண்றோம், சோ ஒரு ஃபோர்ஸ் கொடுக்கும் போது அங்க என்ன ஆகுது, டியூ டு ஃபோர்ஸ்னால அங்க என்ன நடக்குது, ஹீட் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகுது. ஸோ தெர்மோடைனமிக்ஸ் தான் என்னன்னா இட்ஸ் அ ஸ்டடி ஆஃப் மோஷன் ஆஃப் ஹீட். சிம்பிளி சேஸ் தட். வாட்ஸ் த கரெக்ட் டெஃபினிஷன் ஆஃப் தெர்மோடைனமிக்ஸ் மீன்ஸ் த ஃப்ளோ ஆஃப் ஹீட். The study of flow of heat and any other form of heat energy into or out of a system. For example, இப்ப நம்ம வந்து food சாப்பிடுறோம் அப்படிதானே, we are taking food, so we have why we are eating food, because we are doing some work. So the concept is the food that having the chemical energy converting into the mechanical energy, we do some work, so that is mechanical energy. So there is a energy transformation happens. So the thermodynamics means the flow of heat or the form of energy into and out of a system. Then this is a small animation, the definition of thermodynamics. Thermo means heat, dynamics means motion, so it is the motion of heat, so that is called thermodynamics. It is in various application, IC engine automobiles, then steam engines, next one is the steam turbines, then gas turbines, then power generation. So these are all the applications of thermodynamics in our day-to-day life. Okay, there are some basic concepts of thermodynamics. Before we go to the interior of the thermodynamics, we know some concepts. What are some basic concepts of thermodynamics? What are the basic concepts of thermodynamics are? First, we ignite the candle. ஸோ இப்ப நம்ம என்ன பண்றோம்னா கேண்டில் வந்து நம்ம ஃபயர் பண்றோம். ஸோ கேண்டில் என்ன ஆகுது, ஹீட் எனர்ஜி, தட் இஸ் எனர்ஜி வந்து ஹீட் ஆகி நமக்கு வந்து லைட் எனர்ஜி வந்து கொடுக்குது. ஸோ இப்போ வந்து இதுதான் வந்து தெர்மோடைனமிக் சிஸ்டம். தெர்மோடைனமிக் சிஸ்டம்னா என்ன அப்படின்னா, இப்போ ஃபயர் வந்து எப்படி எரியுது அப்படின்னா இந்த பர்டிகுலர் ஏரியால மட்டும் தான் எரியுது. இட்ஸ் நாட் ஸ்ப்ரெட் ஓவர் ஆல் ஓவர் தி screen or all over the environment. So it only fired on particular area. So what is thermodynamic system means, thermodynamic system defines the space or area. Space or area, that is this is in the thermodynamic system na idoda area வந்து எடுது, இதுதான் இந்த சர்க்கிள் தான் வந்து இதோட ஏரியா. ஸோ தட் இஸ் தெர்மோடைனமிக் சிஸ்டம். அண்ட் ஆல்சோ இங்க வந்து என்ன நடக்கும் அப்படின்னா வந்து மாஸ் அண்ட் எனர்ஜி டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகும். சில இடத்துல மாஸ் ஆர் எனர்ஜி, அல்ல சில இடத்துல ரெண்டுமே கூட என்ன ஆகலாம், டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகலாம். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்க மெழுகுவர்த்தி நம்ம ஏத்துறோம்னு வச்சுக்கோங்க, ஆட்டோமேட்டிக்கா அது என்ன நடந்துட்டே இருக்குது, மாஸ், அதாவது அந்த மெழுகுவர்த்தி வந்து கரைஞ்சிட்டே இருக்கு அப்படித்தானே. சோ அப்ப அங்க என்ன நடக்குது, ஒரு மாஸ் வந்து என்ன ஆகுது, கம்மியாயிட்டே வருது. சோ மாஸ் வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது. அதே மாதிரி இங்க லைட்டர் வந்து நமக்கு வந்து லைட் எனர்ஜி கொடுக்குது. சோ அப்ப வந்து எனர்ஜி நமக்கு என்ன ஆகுது, டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது. சோ இந்த தெர்மோடைனமிக் சிஸ்டம்னா என்ன அப்படின்னா, இட் டிஃபைன்ஸ் a ஸ்பேஸ் ஆர் ஏரியா. இங்க என்ன நடக்கும் அப்படின்னா மாஸும் டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகலாம், அல்லது எனர்ஜி டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகலாம், அல்லது சில இதுல ரெண்டுமே கூட என்ன ஆகலாம், டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகலாம். தட் இஸ் கால்ட் தி thermodynamic system. Then Good morning, ma'am. thermodynamic, yes, if anybody talking, okay. Thermodynamic system, where this is some examples of thermodynamic system. That is a lubricant oil in an engine. So here that is a oil mass, நமக்கு fuel போட என்ன ஆகுது, fuelum கரையுது, நமக்கு என்ன ஆகுது, எனர்ஜியும் கொடுக்குது. So இதெல்லாம் வந்து thermodynamic system ஓட example. Then next concept is surroundings. So what is the surrounding? Surrounding means thermodynamic surrounding na enna appadina outside the system, the system is in the area outside the system is called the thermodynamic surroundings. For example, the air conditioner, that is AC is a system vechupom, adoda surroundings enna appadina வீட்டுக்கு வெளியே உள்ள இடம் சரௌண்டிங்ஸும், வீட்டுக்கு உள்ள நமக்கு வந்து ஏசி கூல் ஏர் வருதுல்ல, சோ அது சிம்பிளி சேஸ் தட் அவுட் சைட் த சிஸ்டம், சிஸ்டத்துக்கு வெளியே இருக்குது எல்லாமே வந்து என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா
surroundings அப்படின்னு சொல்றாங்க. The next one is the boundary. What is boundary? Boundary na enna appadina the separation between the system and surroundings. Surroundings-ஐயும் system-ஐயும் பிரிக்கிறதா வந்து system boundary. So it is not a real one, it's an imaginary one. Zero thickness of it's a imaginary boundary only. So what are the basic concepts of thermodynamics? என்னெல்லாம் வேணும் அப்படின்னா ஒரு system வேணும், surroundings, then ஒரு boundary. So in the மூணு we combined the system, surroundings and boundary, that is called as a universe. So அப்போ இந்த மூணையும் மூணும் சேர்ந்துதான் வந்து என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா யூனிவர்ஸ் அப்படிங்கிறாங்க. So this is the basic concepts of thermodynamics. Then நம்ம என்ன பார்த்தோம், மூணு பேசிக் கான்செப்ட்ஸ் பார்த்தோம், சிஸ்டம், சரௌண்டிங்ஸ் அண்ட் பவுண்டரி பார்த்தோம். இப்போ சிஸ்டம்ல வந்து மூணு டைப் ஆஃப் சிஸ்டம்ஸ் இருக்குது, டிபெண்டிங் ஆன் த நேச்சர் ஆஃப் த பவுண்டரி. பவுண்டரியை வச்சு நமக்கு என்ன பண்ணலாம், சிஸ்டம் வந்து 3 டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸா இது பண்ணலாம். என்னெல்லாம் பண்ணலாம் அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் தி ஓப்பன் சிஸ்டம், closed system, isolated system. The image is clearly defines what is open, closed and isolated system. Already நம்ம என்ன சொன்னோம், system defines a space or area. அது அப்போ அது ட்ரான்ஸ்ஃபர் நடக்கும். என்ன ட்ரான்ஸ்ஃபர் நடக்கும், எனர்ஜி அல்லது மாஸ், சம்டைம்ஸ் ரெண்டுமே ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும்னு சொன்னோம். இப்போ ஓப்பன் சிஸ்டம், இப்போ வந்து ஒரு டீயை வந்து ஒரு நார்மலா ஒரு ரூம் டெம்பரேச்சர்ல வைக்கிறோம் அப்படிங்கும் போது ஆட்டோமேட்டிக்கா அங்க என்ன நடக்கும், அந்த ஹீட் வந்து கூல் டவுன் ஆகும். சோ அங்க வந்து என்ன நடக்குது, ஹீட் வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் ஃப்ரம் ஹாட் பாடி டு தி என்விரான்மெண்ட்டுக்கு வருது. சோ அப்போ வந்து ஹீட் வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது, மாஸ் டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது. மாஸ்னா இப்போ ஆவியா போகும்போது சம் ஆஃப் த வாட்டர் மாலிகூல்ஸ் வந்து என்ன ஆகும், எஸ்கேப் ஃப்ரம் தி system. So that is mass also transfer. So open systemல என்ன நடக்கும் அப்படின்னா ஹீட்டும் டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகும், மாஸும் டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகும். Then closed systemனா இப்போ வந்து டீயை வந்து க்ளோஸ் பண்ணிடுறோம். இப்போ இங்க என்ன நடக்கும், ஆட்டோமேட்டிக் இப்போ வந்து ஒரு டம்ளர் ஆஃப் டீயை வந்து நம்ம வந்து ரூம் டெம்பரேச்சர்ல வச்சு க்ளோஸ் பண்ணிட்டு வச்சு போறோம் வச்சுக்கோங்க. அப்ப அங்க வந்து எந்த ஒரு வேப்பரைஸுமே நடக்கல. அப்ப அங்க என்ன நடக்காது, மாஸ் வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகாது, பட் ஆட்டோமேட்டிக்கா ஹீட் வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகும். பிகாஸ் அவர் என்விரான்மெண்ட் டெம்பரேச்சருக்கு ஏத்த மாதிரி அங்க என்ன நடக்கும், ஹீட் வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகும். சோ அப்ப க்ளோஸ்ட் சிஸ்டம்னா என்ன அப்படின்னா, ஹீட் இஸ் டிரான்ஸ்ஃபர் பட் நோ மாஸ் டிரான்ஸ்ஃபர். Then next one is a isolated system. Isolated system na enna appadina no heat transfer, no mass transfer, ரெண்டுமே transfer ஆகாது. For example flask, இப்போ வந்து நீங்க ஒரு ஹாட் வாட்டரையோ இல்ல ஹாட் மில்கோ வந்து ஃபிளாஸ்க்ல ஊத்தி வச்சிருக்கீங்க, அது வந்து அந்த ஹீட் சஸ்டைன்டு so many hours அப்படிதானே. சோ அப்ப அங்க என்ன நடக்கல, ஹீட் வந்து என்ன நடக்கல, ஹீட் வந்து அந்த ஹாட் காஃபி வந்து ஹாட்டாவே தான் இருக்கும் ஃபிளாஸ்க்ல வைக்கும் போது, கூல் டவுன் ஆகாது. சோ அங்க என்ன நடக்கல, ஹீட் வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகல. அண்ட் ஆல்சோ நம்ம ஒரு கப் ஆஃப் பால் வச்சிரும் அப்படின்னா அதே 1 கப் ஆஃப் பால் தான் இருக்கும். ஏன்னா அங்க வந்து எந்த ஹீட் டிரான்ஸ்ஃபரும் நடக்கல, நம்ம ஓப்பனும் பண்ணல, க்ளோஸ் பண்ணிருக்கோம். சோ அங்க வந்து மாஸ் டிரான்ஸ்ஃபரும் நடக்காது. So that is the example of a flask is a isolated system. So this is the open, closed and isolated system. Then another types is depending upon the composition பொறுத்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா சிஸ்டம் வந்து டிஃபைன் டைப்ஸ் பண்ணலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் தி homogeneous, next one is the heterogeneous. For example, okay, this is homogeneous. Homogeneous means that is sugar, we take a sugar, then one tumbler of water, then after that sugar வந்து வாட்டர்ல கரைக்கும் போது என்ன ஆகும், is completely dissolved. அது என்ன ஆகுது, ஃபுல்லாவே டிசால்வ் ஆகி இப்போ வந்து காம்போசிஷன்னா என்ன அப்படின்னா ரெண்டு டைப் ஆஃப் இது இருக்குது. இப்போ இது சுகருங்கிறது சாலிட் மெட்டீரியல், வாட்டருங்கிறது லிக்விட் மெட்டீரியல். இப்போ நம்ம ஒரு சாலிட் ஃபேஸையும் லிக்விட் ஃபேஸையும் மிக்ஸ் பண்ணும் போது நமக்கு அவுட்புட் என்ன கிடைக்குது, ஃபுல்லாவே சுகர் வந்து டிசால்வ் ஆகி நமக்கு வந்து வெறும் லிக்விட் ஃபேஸ் மட்டும் தான் கிடைக்கும். ஸோ தட் இஸ் கால்டு ஹோமோஜீனியஸ். ஹோமோஜீனியஸ்னா நம்ம அவுட்புட் வந்து சிங்கிள் ஃபேஸா இருக்கணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹெட்ரோஜீனியஸ்னா என்ன அப்படின்னா சாண்ட் எடுத்துக்கிறோம், வாட்டர் எடுத்துக்கிறோம். Sand is a solid, water is a liquid. So we mix together. The sand is not dissolved in water. Sand is deposited on the bottom of the water. So it is not mixed. So output la namakku enna kadakudhu, two phases kadakudhu. One that is water liquid phase, then sand is a solid phase. The sand is deposited bottom of the glass. So that is called heterogeneous. So homogeneous na namakku enna kadaikum appadina rendu mix aagi single phase ah irunchuna homogeneous, double phase ah irunchuna adu vandu heterogeneous. Then next we move on to the laws of thermodynamics. What are the laws of thermodynamics? The laws states first law, second law, third law and zeroth law. The first law tells that what about the internal energy, second law tells entropy, third law absolute zero of entropy, zeroth law means thermal equilibrium. We see one by one. The first law, internal energy. So what's the statement?
the net change in the internal energy of the system is equal to heat added to the system minus work done by the system. அதாவது இப்ப என்ன நடக்கு அப்படின்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த டயக்ராம் பாருங்க. E1ங்கிற ஒரு மேன் ஹேவிங் எனர்ஜி ஆஃப் E1, அவங்களோட எனர்ஜி வந்து ஒரு E1 இருக்குது. அப்போ அவங்க என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா Q அமௌண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி வந்து எடுத்துக்கிறாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப வெயிட் லிஃப்டிங் பர்சன் வந்து ஒரு கப் ஆஃப் குளுக்கோஸ் குடிக்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. அப்போ அவங்களோட எனர்ஜி என்ன ஆகும், பூஸ்ட் அப் ஆகும். ஸோ என்ன பண்ணுவாங்க, ஒர்க் லிஃப்ட் பண்ணிடுவாங்க. லிஃப்ட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் ஆஃப்டர் லிஃப்டிங் வந்து எனர்ஜி வந்து என்ன ஆகும், E2 இருக்கும். ஸோ த எனர்ஜி டிஃபரன்ஸ், அதாவது பிஃபோர் லிஃப்டிங் ஆஃப்டர் லிஃப்டிங் அதோட எனர்ஜி டிஃபரன்ஸ் வந்து எவ்வளவா இருக்கும் அப்படின்னா வந்து அவங்க எவ்வளவு அமௌண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி டேக் பண்ணாங்க, அதை வந்து எவ்வளவு ஒர்க் பண்ணாங்க. தட் இஸ் அ கான்செப்ட். ஓகே. ஸோ அதாவது எனர்ஜி டிஃபரன்ஸ்ங்கிறது என்ன, ஒரு மேனுக்குள்ள உள்ள எனர்ஜி டிஃபரன்ஸ் இந்த டயக்ராம் படி பார்த்தோம்னா அவன் எவ்வளவு எனர்ஜி வந்து டேக் பண்ணிருக்காங்க. ஸோ how much amount of energy taken by the man, then how much work done by the man. ஸோ எவ்வளவு எனர்ஜி கெயின் பண்ணி எவ்வளவு ஒர்க் பண்ணிருக்காங்க. தட் இஸ் கால்டு தி சிம்பிளி, இந்த உங்களுக்கு புரியறதுக்காக இந்த டயக்ராம் போட்டேன். பட் இந்த வந்து இங்க எனர்ஜி, இப்ப நான் குளுக்கோஸ் சொல்றேன்ல, அதுதான் இங்க வந்து என்ன அப்படின்னா தட் இஸ் அ ஹீட். இப்போ ஒரு சிஸ்டம் இருக்குது, ஒரு சிஸ்டம்ல வந்து நம்ம ஹீட் கொடுக்க கொடுக்க அந்த என்ன ஆகுது அப்படின்னா அங்க இன்டர்னல் எனர்ஜி வந்து சேஞ்ச் ஆகுது. இன்டர்னல் எனர்ஜினா வந்து என்னன்னா, இப்போ மைக்ரோஸ்கோபிக்கா பார்க்கும்போது இப்போ வாட்டர்னாலுமே அங்க என்ன இருக்குது, வாட்டர் மாலிகூல்ஸ் வந்து இருக்கு அப்படிதானே. ஸோ இப்போ நம்ம ஹீட் பண்ணும்போது பாயில் ஆகுது. இப்போ பாயில் ஆகும்போது என்ன நடக்காங்க வந்து இன்டர்னல் எனர்ஜி வந்து சேஞ்ச் ஆகுது. ஸோ அந்த இன்டர்னல் எனர்ஜி வந்து எதோட டிஃபரன்ஸ் அப்படின்னா எவ்வளவு ஹீட் கொடுக்குறோம், எவ்வளவு ஒர்க் டன் பண்ணிருக்குது. ஸோ தட் இஸ் அ ஃபர்ஸ்ட் லா ஸ்டேட்மெண்ட். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் லா வந்து என்ன சொல்லுது அப்படின்னா ஹீட் இஸ் கன்வெர்டட் இன்டு தி ஒர்க் டனா கன்வெர்ட் ஆகுது. So this is the mathematical equation of del U 9 is equal to Q minus W. Q ங்கிறது how much amount of heat flowing into the system. Work done, W is net work done by the system. Del U means change in internal energy. So rearranging this equation, we have to calculate the amount of heat flowing into the system. ஒரு சிஸ்டத்துல வந்து எவ்வளவு ஹீட் ஃப்ளோ ஆகுதுங்கிறத மெஷர் பண்றதுக்கு வந்து W ஒர்க் டன்னையும் இன்டர்னல் எனர்ஜி ஆட் பண்ணா நமக்கு வந்து கிடைச்சிடும். Next one is the second law. Second law, that is defines entropy. செகண்ட் லா வந்து ஃபர்ஸ்ட் லா வந்து என்ன சொல்லிட்டாங்க அப்படின்னா வந்து ஹீட் வந்து ஒர்க்கா கன்வெர்ட் ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டாங்க அப்படிதானே. பிகாஸ் when we give the heat, so it automatically இப்போ வந்து ஒருத்த குளுக்கோஸ் எனர்ஜி வந்து டேக் பண்றான் அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா அவனுக்கு வந்து எனர்ஜி கிடைச்சிடும். ஸோ அந்த வந்து லிஃப்ட் பண்ணிடுவாங்க, ஸோ ஒர்க் பண்ணிடுவாங்க அப்படிதானே. ஸோ அப்போ ஹீட் வந்து ஒர்க்கா வந்து கன்வெர்ட் ஆகுதுங்கிறத வந்து ஃபர்ஸ்ட் லா வந்து சொல்லிருச்சு. பட் the first law fails to say that how can we convert heat into work. அதாவது ஹீட் ஒர்க் கன்வெர்ட் ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டாங்க, பட் எப்படி கன்வெர்ட் ஆகுதுன்னு சொல்லல. ஸோ தட் இஸ் the beginning of second law of thermodynamics. Before that we know the two processes, spontaneous process then non-spontaneous process. Spontaneous process தான் என்ன அப்படின்னா the process which needs no work done. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து ஒரு நான் சொன்னேன்ல அதேதான், ஒரு ஹாட் காஃபியை ஒரு ரூம்ல வைக்கிறீங்க, அது ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன ஆகுது, ரூம் டெம்பரேச்சருக்கு கூல் டவுன் ஆகிடுது அப்படிதானே. அதுக்கு ஏதாவது நம்ம எக்ஸ்ட்ரா கொடுக்குறோமா, இப்போ ஃபேன் போட்டுருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, சீக்கிரமா கூல் டவுன் ஆகும். இப்போ ஒரு ரூம்ல வந்து எதுவுமே போடல, ஃபேன் எதுவுமே இல்லைனாலுமே அது என்ன ஆகும், அந்த ஹாட் காஃபி வந்து கோல்டா கன்வெர்ட் ஆயிரும். ஸோ அப்ப நமக்கு என்ன தேவையில்லை, எந்த ஒரு எக்ஸ்டர்னலா எந்த ஒரு ஒர்க்குமே நம்ம செய்யாமலேயே என்ன நடக்கும் அப்படின்னா வந்து ஹீட் வந்து டிரான்ஸ்பர் ஆகும் ஹாட்ல இருந்து கோல்டுக்கு. அதான் வந்து ஸ்பான்டேனியஸ் ப்ராசஸ், தட் இஸ் அ நேச்சுரல் ப்ராசஸ். எந்த ஒரு எக்ஸ்டர்னல் ஒர்க்குமே நம்ம கொடுக்க தேவையில்லை. non-spontaneous process தான் என்ன அப்படின்னா which need some work done. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்ம ஐஸ் வைக்கிறோம் இருக்கு வச்சுக்கோங்க, இப்போ வந்து இப்போ தட் இஸ் அதாவது ஹாட்ல இருந்து கோல்டா வந்து எந்த ஒரு ஒர்க்குமே இல்லாம என்ன ஆகுது, அங்க வந்து கூல் டவுன் ஆயிருது. பட் நான் ஸ்பான்டேனியஸ் ப்ராசஸ்னா இப்போ ஏதாவது ஒர்க் பண்ணணும். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பெண்ணை வந்து டேபிள்ல வைக்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, ஸோ அந்த பெண் வந்து நகலுமா, நீங்க எந்த ஒரு எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸுமே கொடுக்காம அது நகலுமா, நகலாது. ஸோ வி ஹாவ் டூ சம் ஒர்க். ஸோ தட் இஸ் த நான் ஸ்பான்டேனியஸ் ப்ராசஸ். எக்ஸ்டர்னலா ஏதாவது நம்ம ஒர்க் கொடுத்தாதான் அங்க என்ன நடக்கும் அப்படின்னா வந்து நமக்கு வந்து ஒரு விஷயம் வந்து நகலும் அப்படிதானே. ஸோ தட் இஸ் ரிலேட்டட் டு தெர்மோடைனமிக்ஸ். ஹாட் டு கோல்டுக்கு வந்து எந்த ஒரு எக்ஸ்டர்னல் ஒர்க்குமே தேவையில்லை, அதுதான் ஸ்பான்டேனியஸ் ப்ராசஸ். பட் லோல இருந்து ஹைக்கு போகணும் அப்படின்னா நமக்கு என்ன ஒர்க் டன் பண்ணாதான் என்ன பண்ண முடியும், லோ டெம்பரேச்சர்ல இருந்து ஹை டெம்பரேச்சர் வந்து போக முடியும். ஸோ இட் இஸ் the tick, the green tick is denotes that higher temperature lower temperature ஸ்பான்டேனியஸா வந்துடும். பட் லோயர் டெம்பரேச்சர்ல இருந்து ஹையர் டெம்பரேச்சருக்கு போறோம்னா எக்ஸ்டர்னலா ஏதாவது நம்ம ஒர்க் பண்ணி தான் ஆகணும். ஸோ தட் இஸ் கால்ட் நான் ஸ்பான்டேனியஸ் ப்ராசஸ். தென் this is the
ஓகே சாரி. ஹாட் ரிசர்வாயர், கோல்ட் ரிசர்வாயர். இப்போ வந்து 2 ஜங்ஷன் இருக்குது. ஒண்ணு வந்து ஹாட், இன்னொன்னு வந்து கோல்டு. இப்போ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் நம்ம இப்ப என்ன சொன்னோம்? ஹாட்ல இருந்து கோல்டுக்கு ஈஸியா என்ன ஆகும்? ஹீட் வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகிரும். சோ இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து அந்த ஹாட்டை வந்து நம்ம என்னன்னு வச்சுக்கிறோம் அப்படின்னா சோர்ஸ்ன்னு வச்சுக்கிறோம். சிங்க் வந்து என்ன வச்சுக்கிறோம்னா கோல்டுன்னு வச்சுக்கிறோம். ஏன்னா செகண்ட்ல வந்து இப்ப என்ன சொல்ல போகுது? ஹீட் வந்து ஒர்க்கா எப்படி கன்வெர்ட் ஆகுது அப்படிங்கிறது. சோ இப்போ வந்து ஹாட் ரிசர்வாயர்ல இருந்து வெளியாகிற ஹீட் வந்து Q1. சோ இப்ப நம்ம நடுவுல ஒரு இன்ஜினை வச்சிடறோம். சோ அப்ப அந்த இன்ஜின் வச்சது என்ன ஆகுது? Q1 ஹீட் வந்து இன்ஜினுக்கு போய் அது என்னவா மாறிடுது? டர்பைன் சுத்தி நமக்கு ஏதோ ஒரு எனர்ஜியா கிடைக்குது. சோ சம் ஒர்க் நடக்குது அங்க. சோ ஒர்க் நடக்குது. இங்க வந்து என்ன ஆகுது? இந்த எல்லா Q1 குடுக்குற ஹீட் எல்லாமே என்ன ஆகாது? ஒர்க்கா கன்வெர்ட் ஆகாது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்ப நம்ம காரோ பைக்கோ போடுறோம் அப்படின்னா நம்ம குடுக்குற ஃபியூல் எல்லாமே நமக்கு வந்து எனர்ஜியா கன்வெர்ட் ஆயிருமா? கன்வெர்ட் ஆகாது. சம் அமௌண்ட் சம் சம் அமௌண்ட் ஆஃப் லாசஸ் ஹேப்பன்ஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹீட் ஆகும் அப்படிதானே. சோ அப்ப ஹீட் எனர்ஜி வந்து ஒன் ஆஃப் த லாஸ். சோ அப்ப அது மாதிரி எந்த ஒரு நோ ஒன் இஸ் ஐடியல், நோ சிஸ்டம், நோ டிவைஸ் இஸ் ஐடியல். ஐடியல்னா என்னன்னா எந்த ஒரு நம்ம நம்ம சாப்பிடுறது எல்லாமே நமக்கு எனர்ஜியா கன்வெர்ட் ஆயிருமா? ஆகாது. ஏதோ ஒரு சம் வேஸ்டேஜஸ் வரும் அப்படிதானே. சோ அதே மாதிரிதான் எல்லா டிவைஸும் எல்லா மனுஷன்ல இருந்து மிஷின் வரைக்கும் எல்லாமே என்னது? நோ ஒன் இஸ் ஐடியல். எந்த இதுமே வந்து வாங்குற இதை வந்து ஃபுல்லாவே என்ன ஆகாது? ஒர்க்கா கன்வெர்ட் ஆகாது. சம் அமௌண்ட் ஆஃப் லாசஸ் நடக்கும். தட் இஸ் Q2. அந்த Q2 வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னா கோல்ட் ரிசர்வாயருக்கு வருது. சோ Q1ங்கிறது எதோட அடிஷன் அப்படின்னா Q1ங்கிறது தான் இனிஷியலா வரக்கூடிய எனர்ஜி. அந்த எனர்ஜி வந்து ஸ்பிளிட் ஆகுது. ஒன்னு வந்து இன்ஜினுக்கு போய் ஒர்க் டனா கன்வெர்ட் ஆகுது. இன்னொன்னு ரிமைனிங் அமௌண்ட் ஆஃப் லாசஸ் வந்து Q2க்கு கோல்ட் ரிசர்வாயரா வருது. சோ தட் இஸ் ரீஅரேஞ்சிங் திஸ் ஈக்குவேஷன் Q1 minus Q2. சோ இந்த இதுல இருந்து என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா ஆல் ஹீட் cannot be converted into work. அதாவது இந்த ஹீட் வந்து கம்ப்ளீட்டா ஒர்க்கா மட்டும் கன்வெர்ட் ஆகாது. சம் அமௌண்ட் ஆஃப் லாசஸ் வந்து இருக்கதான் செய்யும். சோ ஆல் ஹீட் cannot be converted into work, but all work can be converted into heat. எல்லா ஒர்க்குமே ஹீட்டா கன்வெர்ட் ஆகும். பட் எல்லா ஹீட்டுமே ஒர்க்கா கன்வெர்ட் ஆகாது. So this is the second law of thermodynamics. Depending on this statement, Clausius stated that என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா இட் இஸ் இம்பாசிபிள் டு கன்ஸ்ட்ரக்ட் டிவைஸ். இம்பாசிபிள்னா அப்படி ஒரு டிவைஸை நம்மளால கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ண முடியாது. எந்த டிவைஸ் அப்படின்னா லோயர் டெம்பரேச்சர்ல இருந்து ஹையர் டெம்பரேச்சருக்கு எந்த ஒரு எக்ஸ்டர்னல் ஏஜென்சியுமே இல்லாம, அதாவது எக்ஸ்டர்னல் ஒர்க்குமே இல்லாம லோயர்ல இருந்து ஹையர் டெம்பரேச்சருக்கு நம்மளால எதுவுமே பண்ண முடியாது. அதே மாதிரி கெல்வின், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப நம்ம ஒரு பால் வந்து ஃப்ரிட்ஜ்ல இருந்து எடுக்கிறோம். அதை வந்து நம்ம நார்மலா அது வந்து ஹை டெம்பரேச்சருக்கு போயிருமா? போகாது அப்படித்தானே. சோ நம்ம என்ன பண்றோம்? ஹீட் பண்றோம். சோ அங்க என்ன கொடுக்குறோம்? வந்து எக்ஸ்டர்னலா ஒரு ஹீட் கொடுக்குறோம். ஹீட் கொடுக்கும் போது அங்க என்ன நடக்குது? லோயர் டெம்பரேச்சர்ல இருந்து ஹையர் டெம்பரேச்சருக்கு போகுது. சோ இட் இஸ் இம்பாசிபிள் டு டிவைஸ் வித்தவுட் எனி எக்ஸ்டர்னல் ஏஜென்சி. இல்லாம அதை என்ன பண்ண முடியாது? போக முடியாது. நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் கெல்வின் பிளாங்க் ஸ்டேட்மெண்ட். அவர் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா இட் இஸ் இம்பாசிபிள் டு கன்ஸ்ட்ரக்ட் a device heat receives heat from single source and convert the entire amount of heat into work. அதாவது நம்ம கொடுக்கிற ஹீட் எல்லாமே என்ன ஆகாது? ஒர்க்கா கன்வெர்ட் ஆகாது. ரெண்டுமே இது வந்து இம்பாசிபிள் திங். தட் இஸ் ஸ்டேட்டட் பை Clausius and Kelvin. This is the second law of thermodynamics. Other thing, the second law of thermodynamics defines the entropy. Entropy na enna appadina is a measurement of disorder of the system. Disorder, for example, இப்போ வந்து ஒரு பாக்ஸ் இருக்குது, நம்பர் ஆஃப் பால்ஸ் வச்சிருக்கீங்க. அந்த பால்ஸ் எல்லாம் ஆர்டரா அரேஞ்ச் பண்ணிக்கங்க வச்சுக்கோங்க. அப்ப அந்த பாக்ஸை நீங்க அசைக்கும் போது அந்த பால்ஸ் எல்லாம் வந்து ஏதாவது டிசார்டர்னா குலையுமா? அப்படியே ஆர்டராவே இருக்குது. அப்போ அங்க வந்து ஒரு ஆர்டரா இருக்கும் போது அங்க வந்து டிசார்டர்னஸே இருக்காது. இப்போ ஒரு ஒரு பாக்ஸ்ல வந்து ஒரு பால்ஸ் வந்து சும்மா ரேண்டமா போட்டிருக்கீங்க. அப்ப அது என்னவாயிட்டே இருக்கும்? மூவ்மெண்ட் ஆயிட்டே இருக்கும் அப்படிதானே. சோ அப்ப வந்து இங்க அங்க அங்க அப்படி மூவ் ஆயிட்டே இருக்கும். அப்ப அங்க என்ன நடக்குது? டிசார்டர்னஸ் வந்து கிரியேட் ஆகுது. சோ எப்பவுமே ஒரு இடத்துல ஆர்டர்டா இருக்கும் போது அங்க என்ன நடக்காது என்ன இருக்காது அப்படின்னா டிசார்டர் வந்து கம்மியா இருக்கும். சோ தட் இஸ் தி சாலிடுங்கிறது வந்து நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும். சாலிட் இஸ் நம்ம பார்த்திருப்போம் 3 டிஃபரெண்ட் பேசஸ்ல. சாலிட் இஸ் ஆர்டர்லி அரேஞ்ச்டு மேனர். சோ அதோட மாலிகூல்ஸ் ஆட்டம்ஸ் வந்து ஆர்டரா அரேஞ்ச் ஆயிருக்கும். அப்ப அங்க வந்து என்ன நடக்காது? டிசார்டர் வந்து கம்மியா தான் இருக்கும். சோ த சாலிட் ஹேஸ் வெரி லீஸ்ட் என்ட்ரோபி. சோ லிக்விட் வந்து the loosely bonded molecules. சோ அப்ப அவங்க வந்து என்ன கொஞ்சம் ரொம்ப டைட்டா ஆர்டரா அரேஞ்ச் ஆயிருக்காது, கொஞ்சம் லூஸா அரேஞ்ச் ஆயிருக்கும். சோ அங்க வந்து லெஸ் என்ட்ரோபி கம்பேர்ட் டு கேசஸ், பட்
higher entropy compared to solid. சாலிடுக்கு தான் ரொம்ப கம்மியான என்ட்ரோபி, லிக்விடுக்கு கொஞ்சம் கம்மி. கேஸ் வந்து என்ன ஆகுது, ரேண்டம் ஒன், ரேண்டம், the atoms are arranged in random manner. அங்க இங்க மூவ் பண்ணிட்டே இருக்கும். ஸோ அங்க அதுக்கு வந்து என்ன ஆகுது, டிசார்டர்னஸ் அதிகமா இருக்கும். ஸோ தட் இஸ் gases have more entropy. ஸோ entropy na simply says that disorder of the system. Okay. Then third law states that the value, இப்பதான் நம்ம சொன்னோம், the value of entropy of a pure crystalline substance is zero at absolute zero temperature. இப்பதான் நான் சொன்னேன், ஆர்டரா அரேஞ்ச் ஆயிருக்கும் போது அங்க என்ன நடக்காது, என்ட்ரோபியே வந்து என்ன ஆகாது, அங்க வந்து கம்மியாயிட்டே இருக்கும். அப்படித்தானே? இப்போ இங்க என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, பியூர்லி கிறிஸ்டலின். கிறிஸ்டலினா உங்களுக்கு தெரியுமா? கிறிஸ்டலின் அண்ட் அமார்பஸ். சிம்பிளா சொல்லணும்னா கிறிஸ்டலின்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஆர்டரா அரேஞ்ச் ஆயிருக்கு, பெர்ஃபெக்ட்லி அரேஞ்ச்டு. அதாவது அங்க வந்து எந்த ஒரு ஆட்டம்ஸ் வந்து டிசார்டரே இருக்காது, பெர்ஃபெக்ட்லி அரேஞ்ச். சோ அப்படிப்பட்ட பெர்ஃபெக்ட்லி அரேஞ்ச், தட் இஸ் பியூர், we specified pure crystalline substance. அங்க வந்து என்ன ஆகாது, அங்க வந்து எதுவுமே டிசார்டர்ஸ் இருக்காது. அப்போ அந்த வேல்யூ ஆஃப் என்ட்ரோபி வந்து என்ன ஆயிரும் அப்படின்னா ஜீரோவா இருக்கும். எப்போ அப்படின்னா அட் அப்சல்யூட் ஜீரோ டெம்பரேச்சர். சோ அது எப்ப நடக்கும் அப்படின்னா, திஸ் இஸ் தி வெரி வெரி லோ டெம்பரேச்சர். அதாவது இப்போ யூனிவர்ஸ்லயே வந்து ரொம்ப கம்மியான டெம்பரேச்சர் என்னது அப்படின்னா -270. இதுக்கு கீழே டெம்பரேச்சரே குறையாது. ஸோ தட் இஸ் தி அப்சல்யூட் ஜீரோ டெம்பரேச்சர். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ வந்து தண்ணி இருக்கு வச்சுக்கோங்க டம்ளர்ல. ஸோ அப்போ வந்து நம்ம அந்த டெம்பரேச்சர், இப்போ நம்ம தண்ணியை கொதிக்க வைக்கிறோம் நம்ம ஒரு பாத்திரத்துல அப்படின்னா, ஹீட் கொடுக்க கொடுக்க என்ன ஆயிட்டே இருக்கும், அது வந்து இப்போ வந்து டிக்ரீஸ் இன் டெம்பரேச்சர் வச்சுக்கோங்க. இப்போ இது வந்து கைனடிக் எனர்ஜி ஆஃப் த மூவ்மெண்ட் ஆஃப் மாலிகுல்ஸ். ஸோ டிக்ரீஸ் இன் கைனடிக் எனர்ஜி. கைனடிக் எனர்ஜினா என்னன்னா, ஒரு மாலிகுல் வந்து அங்க இங்க மூவ் பண்றதுதான் வந்து கைனடிக் எனர்ஜி. இப்போ வந்து நம்ம டெம்பரேச்சர் வந்து குறைக்கிறோம், அப்போ அங்க என்ன நடக்காது, மூவ்மெண்டே இருக்காது. சோ கம்மியாகும். மறுபடியும் குறைக்கிறோம், அப்போ இன்னும் என்ன ஆகுது, அந்த கைனடிக் எனர்ஜி டிக்ரீஸ் ஆகுது. ரொம்ப குறைச்சிடுறோம், அந்த மூவ்மெண்ட் டெம்பரேச்சரை ஃபுல்லா குறைச்சி 0 கெல்வின் ஆர் -273. பாருங்க, இப்போ நமக்கு வந்து என்ன ஆகுது, இப்போ ஃப்ரீசிங் ஐஸ் எல்லாம் ஃப்ரீஸ் ஆகுது அப்படிதானே, அது வந்து அது கல்லு மாதிரி ஆயிருது. சோ அப்ப அந்த மாதிரி இடத்துல வந்து என்ன ஆகுது, மூவ்மெண்டே நடக்க வாய்ப்பு இல்லை. சோ அந்த மாதிரி இதுல வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னா, கைனடிக் எனர்ஜி மூவ்மெண்டே இருக்காது. அப்படின்னா அங்க வந்து என்ன ஆகாது, டிசார்டரே இருக்காது. சோ என்ட்ரோபி வந்து ஜீரோ. So that is the third law. Next one is zeroth law. எதுக்கு இதுக்கு zeroth law வச்சாங்க அப்படின்னா, ஏன்னா first law, second law, third law ஆல்ரெடி டிஃபைன் பண்ணிட்டாங்க. zeroth law வந்து கடைசியா கண்டுபிடிச்சாங்க. பட் இதுதான் வந்து ரொம்ப பேசிக்கான விஷயம். அதாவது ஒரு ஹீட் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் நடக்கிறதுக்கான பேசிக்கான விஷயமே zeroth law தான், இந்த லா தான். சோ அப்ப அதை என்ன பண்ண முடியாது, மறுபடியும் அந்த ஃபர்ஸ்ட் லா செகண்ட் லா வந்து ரீநேம் பண்ண முடியாது. சோ அதனால இதுக்கு பேர் வந்து zeroth law அப்படின்னு வச்சிருக்காங்க. So what is thermal equilibrium? For example, this law states that if two thermodynamic systems are each in thermal equilibrium. Okay, this is a common definition. For example, இப்போ வந்து ஒரு ரூம் இருக்குது, அதோட டெம்பரேச்சர் வந்து 30 டிகிரி செல்சியஸ் வச்சுப்போம். ஒரு ஹாட் காஃபி வைக்கிறீங்க 50 டிகிரி செல்சியஸ், கோல்டு காஃபி வைக்கிறீங்க 10 டிகிரி செல்சியஸ். ஸோ தே ஆர் இன் கான்டாக்ட். இந்த மூணு என்ன பண்றீங்க, ஒரு ரூம்ல வந்து வைக்கிறீங்க. ஹாட் காஃபி, கோல்டு காஃபி, அந்த ரூம் டெம்பரேச்சர், அந்த ரூமோட டெம்பரேச்சர் வந்து 30 டிகிரி. இந்த மூணையும் ஒரு ரூம்ல வைக்கிறீங்க அப்படின்னா என்ன நடக்கும், அங்க வந்து எல்லாமே என்னவாயிரும், அந்த ரூம் டெம்பரேச்சர், ஹாட் காஃபி என்ன ஆயிரும் 30, அந்த ரூம் டெம்பரேச்சருக்கு ஈக்குவல் ஆயிரும். கோல்டு காஃபி என்ன ஆயிரும், அந்த ஹீட்டை வந்து இங்க கெயின் ஆகி இதுவும் 30 ஆயிரும். சோ இப்ப ஏ பி தெர்மல் ஈக்குலிபிரியம். தெர்மல் ஈக்குலிபிரியம் என்னன்னா, ரெண்டுமே சேம் டெம்பரேச்சர் ரீச் ஆயிட்டு அப்படிதானே, அதுதான். சோ இப்ப ஏயும் சியும் தெர்மல் ஈக்குலிபிரியம்னா ஆட்டோமேட்டிக்கலி ஏ பியும் சியும் என்னவாதான் இருக்கும் அப்படின்னா தெர்மல் ஈக்குலிபிரியம். ஒரு சிஸ்டத்துல வந்து ஒரு ஏயும் பியும் தெர்மல் ஈக்குலிபிரியமா இருந்து ஏயும் சியும் தெர்மல் ஈக்குலிபிரியம் இருந்துச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கலி பியும் சி என்னவாதான் இருக்கும், தெர்மல் ஈக்குலிபிரியம் வித் ஈச் அதர். So this is the zeroth law of thermodynamics. Then thermodynamic equilibrium. Thermodynamic equilibrium means, so வந்து ஒரு ஃபிளாஸ்க் வைக்கிறீங்க, தெர்மாமீட்டர் பண்றீங்க, அது 80 டிகிரில இருக்குது. இப்ப நம்ம லிட்டை வந்து ஓபன் பண்ணிடுறோம். அப்ப அங்க என்ன நடந்துட்டு இருக்குது, டெம்பரேச்சர் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா கம்மியாயிட்டே இருக்குது. ஏன்னா அந்த ஹீட் வந்து டிரான்ஸ்பர் ஆகுது. சோ கொஞ்சம் கொஞ்சமா கம்மியாயிட்டே இருக்குது. சோ ஒரு சர்டைன் டைம்ல என்ன ஆகும், என்விரான்மெண்ட் டெம்பரேச்சருக்கு ஈக்குவல் ஆயிரும். சோ தட் இஸ் கால்ட் தெர்மல் ஈக்குலிபிரியம். ஓகே, தென் இப்போ வந்து ரெண்டு பிளாஸ்க் வைக்கிறீங்க, ஒரு சீசா பண்றீங்க. சோ சீசா பை இந்த தண்ணி வெளியே கொட்டி கொட்டி ஒரு ஸ்டேஜ்ல என்ன ஆயிடுது, ரெண்டுமே ஸ்டேபிள் ஆயிருது. சோ ரெண்டு வெயிட்டுமே பேலன்ஸ் ஆகி அங்க என்ன ஆயிருது, ரெண்டுமே ஸ்டேபிள் ஆயிருது. சோ இதுக்கு பேர் என்ன அப்படின்னா மெக்கானிக்கல் ஈக்குலிபிரியம். தென் இப்போ வந்து இப்ப நம்ம கீழே கொட்டின தண்ணி, இப்போ நம்ம ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப தண்ணிங்கும் போது அந்த அந்த மேட்ல என்ன ஆகும்,
தண்ணிங்கும் போது அங்க என்ன நடக்கல, எந்த ஒரு இதுமே கரோஷன் எதுவுமே நடக்கல. அப்போ அது வந்து என்ன ஆகுது, அஃபெக்ட் பண்ணல இந்த சிஸ்டத்தை. ஸோ தட் இஸ் கால்ட் தெர்மல் கெமிக்கல் ஈக்குலிபிரியம். இப்போ தெர்மோடைனமிக் ஈக்குலிபிரியம்னா என்னன்னா, இப்போ தட் இஸ் அ thermodynamic equilibrium means, so this is the chemical equilibrium, this is thermal equilibrium, this is the chemical equilibrium. So ஒரு சிஸ்டத்துல வந்து கெமிக்கலும் ஈக்குலிபிரியமா இருந்து கெமிக்கலும் ஈக்குலிபிரியமா இருந்து தெர்மல் ஈக்குலிபிரியமா இருந்தா that system is called says that thermodynamic equilibrium. Next one is the Carnot engine. If anybody knowing about Carnot engine, in our 11th 12th we studied the Carnot engine. Okay, Carnot engine என்ன அப்படின்னா depending upon the concepts of thermodynamics, அந்த concepts of thermodynamics வச்சு நம்ம என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா engine create பண்றாங்க. That is the Carnot. The said சாடி கார்னாட் அவர் தான் என்ன பண்றாங்க, இந்த கான்செப்டை வந்து டிஸ்கவர் பண்றாங்க. என்ன கான்செப்ட் அப்படின்னா, ஹீட் எனர்ஜி வந்து என்னவா கன்வெர்ட் ஆகுது அப்படின்னா மெக்கானிக்கல் எனர்ஜியா கன்வெர்ட் ஆகுது. ஸோ த ஹீட் எனர்ஜி இஸ் கன்வெர்டட் இன்டு மெக்கானிக்கல் எனர்ஜி. இந்த கான்செப்டை வச்சுதான் நம்ம என்ன யூஸ் பண்றாங்க அப்படின்னா ஸ்டீம் இன்ஜின், கார், ஸோ இதெல்லாம் மூவ்மெண்ட் பண்றது வந்து மெக்கானிக்கல் எனர்ஜி. தட் இஸ் ஹீட் கொடுக்கறதுனால நமக்கு என்ன பண்ண முடியும், காரோ ட்ரெயினோ என்ன பண்ண முடியும், மூவ் பண்ண முடியும். ஸோ ஹீட் எனர்ஜி வந்து மெக்கானிக்கல் எனர்ஜியா கன்வெர்ட் ஆகுது அப்படிங்கிற கான்செப்டை வந்து யார் வந்து டிஸ்கவர் சாடி கார்னாட் வந்து டிஃபைன் பண்ணி அவர் வந்து ஒரு இமேஜினரி ஒரு இன்ஜின் வந்து சொல்லியிருக்காங்க. அது ஏன் இமேஜினரி சொல்றேன்னா, தியரிட்டிக்கலா தான் ப்ரூஃப் இருக்குது, இன்னும் எக்ஸ்பெரிமெண்டலா நமக்கு என்னன்னா ப்ரூஃப் கிடைக்கல. அதாவது எக்ஸ்பெரிமெண்டலா அந்த இன்ஜினை செய்ய முடியல, பட் தியரிட்டிக்கலா அவர் இதுக்கு டிஃபைன் பண்ணியிருக்காரு. அதோட பார்ட்ஸ் வந்து என்ன அப்படின்னா, ஹாட் பாடி, தட் இஸ் கோல்ட் சிங்க். த ஹாட் பாடி என்ன பண்றோம் அப்படின்னா சோர்ஸ்ன்னு சொல்றோம், கோல்டு பாடியை வந்து சிங்க்னு சொல்றோம். தென் சிலிண்டருங்கிறது என்னன்னா நான் கண்டக்டிங் வால்ஸ். ஒரு சிலிண்டர் இருக்குது, அதோட வால்ஸ் தான் அதோட சைடு இருக்குல்ல, சைடு வால்ஸ் என்ன ஆகும் அப்படின்னா கண்டக்டிங் கிடையாது. நான் கண்டக்டிங்னா என்னது, கண்டக்டிங்னா ஹீட் வந்து கண்டக்ட் பண்ணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஒரு மெட்டல் ராடை வந்து இப்போ அடுப்புல வைக்கிறீங்க, அப்படி ஒரு கரண்டியை வந்து அடுப்புல வைக்கிறீங்கன்னா அங்க என்ன நடக்கும், அதர் சைட் ஆஃப் த நம்ம ஹேண்ட்ல வந்து ஹீட் வந்து நமக்கு ஃபீல் பண்ணுவோம். ஸோ அங்க என்ன நடக்குது, ஹீட் வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது. அப்போ அது வந்து கண்டக்டிங் மெட்டீரியல். நான் கண்டக்டிங் அப்படின்னா ஹீட் என்ன ஆகாது, டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகாது. ஸோ தட்ஸ் அ நான் கண்டக்டிங். ஆனா அதோட சிலிண்டரோட பாட்டம் என்ன ஆகுது அப்படின்னா கண்டக்டிங்கா இருக்கும். அது சிலிண்டர் எதுக்கு யூஸ் பண்றோம் அப்படின்னா இஸ் யூஸ்ட் அஸ் அ ஒர்க்கிங் சப்ஸ்டன்ஸ் வைக்கிறதுக்கு. தென் நெக்ஸ்ட் வந்து இன்சுலேட்டிங் ஸ்டாண்ட். இன்சுலேட்டிங்னாலும் அதே மாதிரி தான், கண்டக்ட் பண்ணாத ஒரு ஸ்டாண்ட் வைக்கிறோம். ஸோ திஸ் இஸ் த நெக்ஸ்ட் வி see the working of, one second. Okay, this is the working of one second. Not pointer, video. Okay, this is the Carnot working of Carnot engine. For example, நம்ம சொன்னால அதே மாதிரி நான் கண்டக்டிங் ஸ்டாண்ட். நான் கண்டக்டிங்னா இன்சுலேட்டட் ஸ்டாண்டு. தென் source in that's a hot reservoir, heat produce பண்ற ஒரு source material that a temperature of T1ங்கற அதுதான் வந்து என்ன source ன்னு சொல்றோம். Next one is the sink. What are the parts, source then sink na வந்து that's a cold reservoir. So அது வந்து it sustains cool temperature only, that a temperature of T2, that is called sink. Next one is the cylinder நம்ம என்ன சொல்றோம், அதோட வால்ஸ் வந்து என்ன ஆகுது, நான் கண்டக்டிங் சொல்றோம். உள்ள இது எதுக்கு யூஸ் பண்றோம் அப்படின்னா ஒர்க்கிங் சப்ஸ்டன்ஸ். இங்க வந்து ஐடியல் கேஸ் வந்து ஒர்க்கிங் சப்ஸ்டன்ஸா யூஸ் பண்றோம். திஸ் இஸ் தி பிஸ்டன். இது வந்து இன்சுலேட்டிங் வால்ஸ் வந்து இன்சுலேட்டட். தென் பட் பேஸ் வந்து என்னது, கண்டக்டிங் மெட்டீரியல். ஸோ இட் கண்டக்ட்ஸ், த பேஸ் வந்து கண்டக்ட் ஆகும். இப்போ ப்ராசஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் என்ன பண்றோம் அப்படின்னா, இந்த கார்னாட் இன்ஜின் எதை டிஃபைன் பண்ணுது அப்படின்னா the difference, the connection between P and V. P is pressure, volume, V na வந்து volume. So what's the connection between P and V? First stage என்ன பண்றோம் அப்படின்னா cylinder is placed on the hot, that is source, hot reservoirல. இப்போ பேஸ் வந்து என்ன சொல்றோம், கண்டக்டிங் சொல்லியிருக்கோம். அப்போ அங்க ஹீட் வந்து என்ன ஆகுது, கண்டக்ட் பண்ணும். ஸோ இந்த ஹீட் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா இந்த கேஸ் மாலிகூல்ஸ்க்கு போகும். அப்போ அங்க என்ன நடக்கும் அப்படின்னா இன்டர்னல் எனர்ஜி வந்து சேஞ்ச் ஆகும். ஸோ அப்போ டெம்பரேச்சர் கூட 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 என்ன ஆகும் அப்படின்னா வந்து இந்த பிஸ்டன் வந்து என்ன ஆகும், மேல பார்க்க மூவ் ஆகும்.
இது சிம்பிளா சொல்லணும் அப்படின்னா இப்ப நம்ம அடுப்புல வந்து சாதம் வைக்கிறோம் வச்சுக்கோங்க. இப்ப வந்து ஒரு தண்ணி வச்சுட்டு அதை மூடி போடுறீங்க அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா கொஞ்ச நேரத்துல கொதிச்சதுக்கு அப்புறம் அந்த மூடி வந்து கீழே விழுந்துரும். ஏன்னா அங்க வந்து டெம்பரேச்சர் கூட 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 அங்க என்ன ஆயிட்டே இருக்கு, அங்க வந்து ப்ரெஷர் ப்ரெஷர் வந்து கம்ப்ரஸ் ஆகி அங்க வந்து என்ன ஆகுது, வால்யூம் வந்து அதாவது எக்ஸ்பேண்ட் கேஸ் வந்து என்ன ஆகுது, எக்ஸ்பேண்ட் ஆகி அங்க என்ன ஆகுது, அந்த பாத்திரம் வந்து கீழே விழுந்துரும் மூடி வந்து. ஸோ த சேம் திங் ஹேப்பன். ஸோ இங்க வந்து ஹீட் ரிசர்வாயர்ல இருந்து ஹீட் கொடுக்குறோம். அப்ப கேஸ் மாலிகுல்ஸ் என்ன ஆகுது, அங்க இன்டர்னல் எனர்ஜி சேஞ்ச் ஆகி என்ன ஆகுது, பிஸ்டன் வந்து மேல பார்க்க மூவ் ஆகுது. சோ இந்த ஸ்டேஜ்ல என்ன நடக்கும் அப்படின்னா வந்து பிஸ்டன் வந்து மூவ் ஆகுது. அதாவது இங்க இருந்த பிஸ்டன் வந்து இப்படி இங்க மூவ் ஆயிருக்கு அப்படின்னா வால்யூம் வந்து எக்ஸ்பேண்ட் ஆயிருக்குது. சோ திஸ் இஸ் கால்ட் தி ஐசோதெர்மல் எக்ஸ்பான்ஷன். ஐசோதெர்மலா என்னன்னா கான்ஸ்டன்ட் டெம்பரேச்சர். ஏன்னா இங்க டெம்பரேச்சர் வந்து வெளியே போகிறதுக்கு வழி இல்லை, ஏன்னா இது வந்து நான் கண்டக்டிங் வால்ஸ். சோ இது டெம்பரேச்சர் ஃபுல்லாவே அது உள்ளதான் இருக்குது. சோ தட் இஸ் அ கான்ஸ்டன்ட் டெம்பரேச்சர்ல என்ன நடக்குது, ப்ரெஷரும் வால்யூமும் சேஞ்ச் ஆகுது. எப்படி சேஞ்ச் ஆகுது அப்படின்னா த கர்வ் ஏபி. ஏபி வந்து என்னது அப்படின்னா இந்த வி வால்யூம் வந்து என்ன ஆகுது, இன்க்ரீஸ் ஆகுது, ப்ரெஷர் வந்து கம்மி ஆகுது. ஏன்னா ப்ரெஷரும் வால்யூமும் என்ன அப்படின்னா இன்வெர்ஸ்லி ப்ரொபோர்ஷனல். இன்வெர்ஸ்லி ப்ரொபோர்ஷனல் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஸ்பாஞ்ச் எடுத்துக்கிறீங்க. ஸ்பாஞ்சை வந்து இப்போ அமுக்குறீங்க வச்சுக்கோங்க, ப்ரெஷர் கொடுக்குறீங்க. அப்போ அந்த ஸ்பாஞ்ச் என்ன ஆகுது, ஸ்ட்ரிங்க் ஆகுது, வால்யூம் வந்து கம்மி ஆகுது. ஸோ அப்போ ப்ரெஷர் கொடுத்தா அங்க என்ன நடக்கும், வால்யூம் கம்மி ஆகும். ஸோ அது ரெண்டுமே என்னது, இன்வெர்ஸ்லி ப்ரொபோர்ஷனல். ஸோ இப்போ வந்து இங்க ஹீட் கான்ஸ்டன்ட் டெம்பரேச்சர்ல வால்யூம் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகுது, தட் இஸ் வால்யூம் இன்க்ரீஸ் ஆகுது, பட் ப்ரெஷர் வந்து என்ன ஆகுது, குறையுது. ஸோ தட் இஸ் அ கிராஃப் ஏபி. தென் நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜ், நெக்ஸ்ட் என்ன பண்றோம் அப்படின்னா இந்த சிலிண்டரை தூக்கி நான் கண்டக்டிங்ல வச்சுக்கிறோம். இது வந்து இன்சுலேட்டிங் ஸ்டாண்ட். இன்சுலேட்டிங் ஸ்டாண்டா என்ன ஆகாது, இங்க வந்து என்ன ஆகாது, ஹீட் வந்து டிரான்ஸ்பரே ஆகாது, ஏன்னா இது இன்சுலேட்டட், ஹீட்டை வந்து அக்செப்ட் பண்ணாது. ஸோ இந்த ஸ்டேஜ்ல என்ன நடக்கு அப்படின்னா ஹீட் வந்து என்ன ஆகுது, டிரான்ஸ்பர் ஆகல. சோ உள்ளுக்குள்ளேயே தான் ஹீட் இருக்குது. சோ அகைன் என்ன ஆகுது அப்படின்னா பிஸ்டன் வந்து கொஞ்சம் பெருசு மூவ் அப்வர்ட்ஸ், பிகாஸ் திட் இஸ் கால்ட் தி அடியபேட்டிக் எக்ஸ்பான்ஷன். வாட் இஸ் அடியபேட்டிக் எக்ஸ்பான்ஷன் மீன்ஸ், அடியபேட்டிக் எக்ஸ்பான்ஷன் என்ன அப்படின்னா ஹீட் என்ன ஆகுது, நோ எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் ஹீட். ஏன்னா இது வந்து இன்சுலேட்டிங் ஸ்டாண்ட், இது வந்து ஹீட் இருக்குது, இந்த ஹீட் வந்து இங்க டிரான்ஸ்பரே ஆகாது. சோ நோ ஹீட் டிரான்ஸ்பர், பட் த வால்யூம் என்ன ஆகுது அகைன், ஏன்னா ஆல்ரெடி உள்ள ப்ரெஷர் வந்து அதிகமான ஒரு டெம்பரேச்சர் வந்து அங்க உள்ள இருக்குது. ஸோ மறுபடியும் என்ன ஆகுது, எக்ஸ்பேண்ட் ஆகுது. ஸோ வால்யூம் இன்க்ரீசஸ், ப்ரெஷர் இஸ் டிக்ரீசஸ். தென் த தேர்ட் ஸ்டேஜ் என்ன பண்றோம் அப்படின்னா சிலிண்டரை வந்து பிளேஸ்ட் ஆன் தி சிங்க்ல வைக்கிறோம். சிங்க்ங்கிறது என்னது, கோல்டு டெம்பரேச்சர். ஆனா அது வந்து இங்க என்ன ஆகுது, இது வந்து கண்டக்டிங் தான். சோ அப்ப என்ன ஆகுது, இந்த கூல் வந்து இந்த ஐஸ் வந்து என்ன ஆகுது, இது கூட ரியாக்ட் ஆகுது. அப்ப ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன ஆகுது, இந்த ஹீட் வந்து கூல் டவுன் ஆகுது. சோ கூல் டவுன் ஆனா என்ன ஆகும், பிஸ்டன் வந்து கீழே எழுந்துருது. சோ அப்ப என்ன ஆகுது, வால்யூம் வந்து டிக்ரீஸ் ஆகுது. வால்யூம் டிக்ரீஸ் ஆச்சுன்னா ப்ரெஷர் என்னவாகணும், ஏன்னா இன்வெர்ஸ்லி ப்ரொபோர்ஷனல், வால்யூம் குறைஞ்சா ப்ரெஷர் என்னவாகணும், கூடணும். சோ இங்க என்ன நடக்கு அப்படின்னா வந்து கம்ப்ரஷன் நடக்குது, கம்ப்ரஸ் ஆகுது. சோ தட் இஸ் கால்டு ஐசோதெர்மல் கம்ப்ரஷன். அட் கான்ஸ்டன்ட் டெம்பரேச்சர்ல கம்ப்ரஷன் நடக்குது, வால்யூம் டிக்ரீஸ் ஆகுது, ப்ரெஷர் வந்து கூடுது. தென் அகைன் என்ன பண்றோம், இன்சுலேட்டிங் ஸ்டாண்ட்ல வைக்கிறோம். அகைன் என்ன ஆகுது, பிஸ்டன் வந்து கம்மியாகுது, வால்யூம் வந்து கம்மியாகுது, ப்ரெஷர் வந்து அதிகமாகுது. ஸோ திஸ் இஸ் தி இதே ரிப்பீட் பண்றோம். ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன ஆகும், இப்போ வந்து நார்மல் கூல் ஆயிட்டு தண்ணி, இப்போ கேஸ் வந்து கூல் ஆயிட்டு, மறுபடியும் ஹீட்டை வைக்கணும், மறுபடியும் இன்சுலேட்டிங் ஸ்டாண்ட், அப்புறம் மறுபடியும் சிங்க்ல இது வந்து இது ரிப்பீட் பண்ணி ஆகுது, நமக்கு வந்து கார்னாட் இன்ஜின் வந்து ஒர்க் ஆகும். ஸோ திஸ் இஸ் தி ஒர்க்கிங் ஆஃப் கார்னாட் இன்ஜின். ஓகே. சோ கார்னாட் இன்ஜின்ங்கிறது வந்து எதனால அது வந்து இன்னும் தியரட்டிக்கலா வரணும் அப்படிதான் வந்து இது வந்து வீல் இஸ் கனெக்டட் டு த வீல். சோ பிஸ்டன் மூவ் ஆகுறதுனால, பிஸ்டனோட மூவ்மெண்ட்னால அங்க என்ன நடக்கும் அப்படின்னா வீல் வந்து மூவ் ஆகுது. சோ நமக்கு வந்து காரோ பைக்கோ சோ அதெல்லாம் வந்து நமக்கு வந்து என்ன ஆகுது, மூவ் ஆகுது. சோ இது ஏன் வந்து பாசிபிள் இல்ல, இது ஒன்லி தியரட்டிக்கல் தான் அப்படி சொன்னேன். அப்படித்தானே, ஏன் அப்படின்னா வந்து எப்போ அப்படின்னா வந்து இப்போ டீட்டா எஃபிஷியன்சி, எந்த ஒரு டிவைஸுக்குமே எஃபிஷியன்சி இருக்கணும் அப்படித்தானே. சோ இப்போ எஃபிஷியன்சி ஃபார்முலா வந்து 1 - T2/T1. எப்ப இது வந்து இமேஜினரியா இருக்கும் அப்படின்னா வந்து T2 வந்து 0. இப்ப வந்து T1 - T2 - T1. T2 வந்து இன்ஃபினிட்டி சாரி T2 வந்து 0ன்னு வச்சுக்கோங்க. 0/∞ வந்து என்னவாயிரும், 100%. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப வந்து இப்போ T2 இப்ப T2ங்கிறது என்ன சொல்லிருக்கோம், கூல் டவுன் டெம்பரேச்சர். இப்போ வந்து ஒரு ஹீட் வந்து ஒர்க்கா கன்வெர்ட் ஆகுது.
ஸோ கன்வெர்ட் ஆகி ரிமைனிங் லாஸ் நடக்கும் அப்படிதானே. ஸோ அந்த டெம்பரேச்சர் தான் வந்து T2. ஸோ அந்த T2 வந்து இப்போ லாஸே நடக்கலன்னு வச்சுக்கோங்க, எல்லா ஹீட்டுமே என்னவாயிருது, ஒர்க்காவே கன்வெர்ட் ஆயிருது அப்படின்னா T2 என்னவாயிரும், 0 ஆயிரும் வச்சுக்கோங்க. அப்போ T2 0 T2 வந்து 0 ஆச்சுன்னா இங்க வந்து என்ன, தட் இஸ் 1 இன்ஃபினிட்டி 1னா தட் இஸ் 100%. அப்போ 100% எதுவுமே நடக்காது. ஏன்னா நோ டிவைஸ் இஸ் ஐடியல். ஸோ எந்த ஒரு டிவைஸுமே என்ன ஆகாது, 100% எஃபிஷியன்சி வந்து கொடுக்கவே கொடுக்காது. ஏன்னா there is some losses. ஸோ அதுதான் வந்து இஸ் இமேஜினரி கார்னாட் இன்ஜின் கான்செப்ட் இஸ் infinite. The efficiency is 100%. This is a theoretical one, not experimental. So this is the Carnot engine, working of Carnot engine. The movement of the piston we have using this, we operate the engine. So okay, next what is the next move on to thermodynamics in everyday life. Okay, everyday life, that is heat engine. இது வந்து thermodynamics கான்செப்ட் வந்து மேக்ஸிமம் வந்து ஹீட் இன்ஜின்ல. ஸோ ஹீட் இன்ஜின் ஃபர்ஸ்ட் வி see about ஹீட் இன்ஜின். ஹீட் இன்ஜின்ல வந்து ரெண்டு டைப் இருக்குது, எக்ஸ்டர்னல் கம்பக்ஷன் இன்ஜின், இன்டர்னல் கம்பக்ஷன் இன்ஜின். எக்ஸ்டர்னல் கம்பக்ஷன் இன்ஜினோட எக்ஸாம்பிள் வந்து ஸ்டீம் இன்ஜின். முன்னாடி காலத்துல எல்லாம் ட்ரெயின் இருக்கும் அப்படிதானே, ட்ரெயின் வந்து ஒரு புகை வண்டி சொல்லுவாங்க. அதாவது நாங்க ஸ்டீம்னால என்ன ஆகுது, ட்ரெயின் வந்து மூவ் ஆயிட்டு இருக்கும் அப்படிதானே. அதாவது அந்த ஒரு கறி போடுவாங்க, அது எரிஞ்சு அதுக்கப்புறம் அது வந்து அதுதான் முன்னாடி காலத்துல ஸ்டீம் இன்ஜின். ஸோ தட் இஸ் கால்ட் எக்ஸ்டர்னல் கம்பக்ஷன் இன்ஜின். இன்டர்னல் கம்பக்ஷன் இன்ஜின்னா வந்து இப்ப நம்ம யூஸ் பண்ற எல்லாமே கார், பைக், பெட்ரோல், டீசல் இன்ஜின், தட் இஸ். ஸோ இப்போ வந்து எக்ஸ்டர்னல் கம்பக்ஷன் இன்ஜினா என்ன அப்படின்னா, ஃபர்னஸ் ஹீட் பண்ற ஃபர்னஸ் வந்து வெளியே இருந்துச்சு அப்படின்னா எக்ஸ்டர்னல் கம்பக்ஷன் இன்ஜின். ஹீட் பண்ற இது வந்து டிவைஸ்க்குள்ளேயே இன்ஜின்குள்ளேயே இருந்துச்சுன்னா அதுதான் வந்து இன்டர்னல் கம்பக்ஷன் இன்ஜின். இப்போ இப்போ வந்து ஒர்க்கிங் ஆஃப் எக்ஸ்டர்னல் கம்பக்ஷன். இப்போ அந்த காலத்து இப்போ நம்ம ஸ்டீம் இன்ஜின் ட்ரெயின் பார்ப்போம்ல. ஸோ அது எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு பாருங்க. ஸோ இப்போ அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, ஒரு ஃபயர்மேன் இருப்பாங்க, அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, கோல் வந்து எடுத்து போட்டுட்டே இருப்பாங்க, கறியை வந்து போட்டுட்டே இருப்பாங்க. அது என்ன ஆகும், ஹீட் இங்க இங்க அடியில இருந்து ஒரு ஹீட் கொடுப்பாங்க. ஸோ அங்கேருந்து நம்ம என்ன நடக்கும் அப்படின்னா வந்து அந்த கோல் வந்து எரியும். ஸோ எரிஞ்சு அதோட வேஸ்ட் இருக்குல்ல, ஆஷ், அதாவது கறி தூள் இருக்குல்ல, அது வந்து இங்க வந்து டெபாசிட் ஆகும். தென் இங்க வந்து ஒரு ஃபயர் டியூப்ஸ் இருக்குது. ஸோ இங்க என்ன ஆகுது அப்படின்னா வந்து கோல் வந்து எரியுது. ஸோ எரியும் போது அங்க என்ன நடக்கும், ஹீட் ப்ரொடியூஸ் ஆகும். இந்த பாய்லர் இஸ் ஃபில்டு வித் வாட்டர். ஸோ வாட்டர் என்ன ஆகும், ஹீட் ஆகும்போது கொதிக்க ஆரம்பிக்கும். ஸோ த வாட்டர் பாய்லிங், ஆஃப்டர் பாய்லிங் என்ன ஆகும் அப்படின்னா வந்து ஸ்டீம் ப்ரொடியூஸ் ஆகும். ஸோ த வாட்டர் மாலிகுல் வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னா ஹீட்டட் ஆகுது. ஸோ அங்க வந்து ஸ்டீம் ப்ரொடியூஸ் ஆகும். ஸோ இந்த ஸ்டீம் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகுது. ஸோ இப்போ வந்து தண்ணி கொதிக்கும் போது ப்ரெஷர் வந்து இப்போ அதிகமா இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. ஸோ இப்போ அந்த ப்ரெஷரை வந்து எக்ஸ்ஹேல் பண்றதுக்கு ஸ்டீம் டாம், தட் இஸ் இங்க வந்து இப்போ அதிகமான ப்ரெஷர் இருக்கு அப்படின்னா வந்து அதை ரிலீஸ் பண்றதுக்கு இங்க ஒரு வால்வ் இருக்கும். ஸோ ஒரு பர்டிகுலர் ப்ரெஷருக்கு மேல போகும்போது இது என்ன ஆகும், ஓப்பன் ஆகி இது வெளியே போயிடும் அந்த எக்ஸ்ட்ரா ப்ரெஷர் வந்து. ஸோ நமக்கு பர்டிகுலர் வேல்யூ ஆஃப் ஸ்டீம் என்ன ஆகும், ரெகுலேட்டர் வால்வ் மூலமா இங்க என்ன ஆகுது அப்படின்னா வந்து அந்த ஸ்டீம் வந்து ஓகே, ஸ்டீம் வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னா வந்து கீழே வருது. கீழே தான் சிஸ்டம் இருக்குது. ஸோ சிஸ்டம்ல என்னெல்லாம் இருக்கும் அப்படின்னா நம்ம சொன்ன மாதிரி இப்போ கார்னாட் இன்ஜின்ல பார்த்தோம்ல, ஸ்டீம் ப்ரொடியூஸ் ஆயிருச்சு. ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்றோம், சிலிண்டருக்குள்ள வரோம். ஸோ அந்த சிலிண்டருக்குள்ள என்ன இருக்கு அப்படின்னா வந்து பிஸ்டன் இருக்கும். ஸோ இந்த கனெக்டட் இந்த சிலிண்டர் ஃபுல் டாப் இது வந்து எது கூட கனெக்ட் ஆயிருக்கும் அப்படின்னா அந்த அந்த ட்ரெயினோட ஃப்ரண்ட் வியூல கனெக்ட் ஆயிருக்கும் பேக்ல. ஓகே, ஸோ இது வந்து எந்த பிரின்சிபல் வழியா இருக்கும், ரெசிப்ரோகேட்டிங் பிஸ்டன் இன்ஜின். ஸோ இது வந்து ஒரு சிலிண்டர் சொல்றோம், இங்க வந்து பிஸ்டன். கார்னாட் இன்ஜின் அப்படி இமேஜின் பண்ணிக்கோங்க, அதேதான். ஸோ இப்போ சிலிண்டர் இருக்குது, பிஸ்டன் இருக்குது. அந்த பிஸ்டன் வந்து எது கூட கனெக்ட் ஆயிருக்கு அப்படின்னா டிரைவிங் ராடு. ஸோ இது எல்லாமே இன்டர் கனெக்டட். ஸோ ஒரு வீல் சுத்தும் போது ஆட்டோமேட்டிக்கா எல்லா வீல் சுத்துற மாதிரி எல்லாமே இன்டர் கனெக்ட் ஆயிருக்குது. ஸோ இங்க வந்து ரெண்டு வால்வ் இருக்குது. ஒரு வால்வ் வந்து மேல இருந்து ஸ்டீம் வந்து உள்ள வருது. சோ உள்ள வர ஸ்டீம் பிஸ்டன் என்ன ஆகுது, மூவ் பண்ண வைக்குது. மூவ் பண்ணிட்டு எக்ஸ்ட்ரா இப்ப நம்ம சொன்னோம்ல T2 நம்ம சிங்க் டெம்பரேச்சர், தட் இஸ் எக்ஸ்ட்ரா ஹீட் ப்ரொடியூஸ் ஆகும்ல, அந்த ஹீட் என்ன போகுது அப்படின்னா பிங்க் கலர் வழியா வெளியே போகுது. சோ ஒயிட் லைன் வந்து இன்லெட், ஸ்டீம் வந்து உள்ள வருது. பிங்க் வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னா எக்ஸ்ஹாஸ்ட், வெளியே போகுது. ஸோ எக்ஸ்ட்ரா ஹீட்லாம் என்ன ஆகுது அப்படின்னா ஸ்டீம் ஆகி வெளியே போகுது. பிளஸ் பாய்லர்ல இருந்து வர ஹீட் எல்லாமே சேர்ந்து என்னவாயிருது, இங்க வந்து புகையா போகும். ஸோ நம்ம ட்ரெயின் போகும்போது இங்க என்ன ஒரு சிம்னி மூலமா ஒரு புகை போயிட்டே இருக்கும் அப்படிதானே. ஸோ தட் இஸ் தி ஒர்க்கிங் ஆஃப் ஸ்டீம் இன்ஜின். ஸோ இப்படிதான் வந்து ஸ்டீம் இன்ஜின் வந்து ஒர்க் ஆகுது. Next one is the
இன்டர்னல் கம்பக்ஷன் இன்ஜின். இன்டர்னல் கம்பக்ஷன் இன்ஜின்னா நம்ம சொல்றோம்ல பெட்ரோல் இன்ஜின், டீசல் இன்ஜின். ஸோ இது எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னா, இங்க வந்து மெயினா வந்து 3 ப்ராசஸ் வந்து நடக்குது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இதே சேம் திங், பிஸ்டன் வந்து அந்த வீல்ல கனெக்ட் ஆயிருக்கும். இங்க வந்து இன்லெட் அவுட்லெட் 2 டியூப் இருக்குது. ஸோ இன்லெட் வழியா என்ன ஆகுது அப்படின்னா வந்து ப்ரெஷர் வந்து உள்ள வருது, கேஸ் ஏர் வந்து உள்ள வருது. ஸோ உள்ள வந்து என்ன ஆயிருக்கு, ஃபியூவல் ஃபில் ஆயிருக்குது. ஸோ அது ரெண்டும் ரியாக்ட் ஆகுது. ரியாக்ட் ஆகி இங்க என்ன நடக்கு அப்படின்னா வந்து கம்ப்ரஷன் நடக்குது. சோ அப்போ என்ன ஆகுது, ஏர் டு பி கம்ப்ரஸ்ட். சோ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் வந்து கம்ப்ரஸ் ஆகுது. சோ கம்ப்ரஸ் ஆகும்போது இங்க என்ன நடக்கு அப்படின்னா ஃபயர் ஸ்பார்க் இருக்கும். அந்த ஃபயர் ஸ்பார்க் வந்து ஸ்பார்க் அடிக்கும் போது என்ன ஆகுது, ஃபியூவலும் ஏரும் என்ன ஆகுது, எரிய ஆரம்பிக்குது. ஹீட் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகுது. சோ அங்க என்ன செகண்ட் ஸ்டேஜ் வந்து கம்பக்ஷன் நடக்குது. கம்பக்ஷன் நடக்கும் போது அப்போ வந்து மறுபடியும் இங்க என்ன ஆகுது, எக்ஸாஸ்ட், அதாவது தேவையில்லாத ப்ரெஷர் என்ன ஆகுது, வெளியாகுது எக்ஸாஸ்ட் மூலமா. சோ இங்க 3 விஷயம் நடக்குது. ஃபர்ஸ்ட் உள்ள வருது கம்ப்ரஷன், தென் ஸ்பார்க் வருது கம்பக்ஷன், தென் வெளியே எக்ஸ்ட்ரா ஹீட் வந்து வெளியே போகுது எக்ஸ்ஹாஷன். சோ திஸ் இஸ் த 3 things repeatedly happens: compression, combustion, then exhaustion. So these are repeating. அது வந்து என்ன ஆகுது, ரிப்பீட் ஆகி நமக்கு என்ன ஆகுது, இன்ஜின் வந்து நமக்கு வந்து என்ன ஆகுது, மூவ் ஆகுது. ஸோ திஸ் இஸ் தி ஒர்க்கிங் ஆஃப் இன்டர்னல் கம்பக்ஷன் இன்ஜின். த மெயின் டிஃபரன்ஸ் ஆஃப் டீசல் அண்ட் பெட்ரோல் இன்ஜின் வந்து என்னன்னா, பெட்ரோல் இன்ஜின்ல வந்து இங்க ஸ்பார்க் சொன்னோம்ல, அந்த ஃபயர் ஸ்பார்க் இருக்கும். இன்டர்னல் இன்ஜின்ல சாரி டீசல் இன்ஜின்ல வந்து என்ன நடக்காது அப்படின்னா ஃபயர் ஸ்பார்க் தனியா இருக்காது. அந்த சிஸ்டமே என்னவாயிரும், ஹீட்டை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். ஸோ தட் இஸ் த மெயின் டிஃபரன்ஸ் ஆஃப் பெட்ரோல் அண்ட் டீசல் இன்ஜின். தென் நெக்ஸ்ட் அப்ளிகேஷன் இஸ் ரெஃப்ரிஜிரேட்டர். எல்லா வீட்லயுமே இருக்கும், இப்போ ஃப்ரிட்ஜ் இருக்கும். ஸோ அந்த ஃப்ரிட்ஜ் எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னா வந்து டிபெண்ட்ஸ் பேஸ்ட் ஆன் தி தெர்மோடைனமிக்ஸ் பிரின்சிபல் தான். இப்போ இங்க ஃப்ரிட்ஜுக்கு பின்னாடி பாத்தீங்கன்னா அடியில வந்து ஒரு கம்ப்ரஸர் இருக்கும். அப்புறம் ஃப்ரிட்ஜுக்கு பின்னாடி பேக் சைட்ல வந்து இந்த மாதிரி நிறைய டியூப்ஸா போயிருக்கும், தட் இஸ் கால்டு கண்டென்சர். அதுக்கப்புறம் அடியில பாத்தீங்கன்னா ஒரு எக்ஸ்பான்ஷன் வால்வ் இருக்கும் மேல. இது வந்து உள்ளுக்குள்ள ஃப்ரிட்ஜ் ஓபன் பண்ண உடனே அங்க வந்து டியூபா கனெக்ட் ஆயிருக்கும் அப்படிதானே. சோ தட் இஸ் கால்டு தி எவாபரேட்டர். சோ திஸ் இஸ் தி ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் ரெஃப்ரிஜிரேட்டர். ஃபர்ஸ்ட் என்ன ஆகுது அப்படின்னா வந்து கம்ப்ரஸர்னா ஒரு ஏர் வந்து கம்ப்ரஸரால என்னது, கம்ப்ரஸ் பண்ணுது அப்படின்னாலே ஹை ப்ரெஷர் ஆகுது, என்ன பண்ணுது, ஹை ப்ரெஷரோட கேஸ வந்து வெளியிடுது. சோ இங்க வந்து ஹை ப்ரெஷர் ஏர் வந்து என்ன ஆகுது, இங்க வருது, கண்டென்சருக்கு போகுது. இப்போ இந்த சோ மெனி டியூப்ஸ் இருக்கு அப்படிதானே. சோ இப்போ ஹை ப்ரெஷர் அண்ட் டெம்பரேச்சர்ல உள்ள ஏர் வந்து உள்ள வரும்போது இவ்வளவு தூரம் டிராவல் பண்ணும்போது அங்க என்ன ஆயிருது அப்படின்னா ஹை ப்ரெஷர் வந்து லோ ப்ரெஷர் அண்ட் லோ டெம்பரேச்சரா மாறிடுது. அதுவும் இல்லாம இந்த டியூப் வந்து இங்க வந்து நம்ம நார்மல் வீட்ல தானே இருக்குது, ஃப்ரிட்ஜ்ல தான் வெளியே தான் இருக்குது. சோ அப்ப வந்து நம்ம ரூம் டெம்பரேச்சர் வந்து அஃபெக்ட் பண்ணும் அதுல. சோ அது படும்போது என்ன, இது ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த ஹை ப்ரெஷர் அண்ட் டெம்பரேச்சர் வந்து கம்மியாயிட்டே வருது. கம்மியாகி எங்க போகுது அப்படின்னா எக்ஸ்பான்ஷன் வால்வ் போகுது. எக்ஸ்பான்ஷன் வால்வ்ங்கிறது என்னன்னா ஸ்ப்ரே பாட்டில் மாதிரி. இப்போ ஒரு பெரிய டியூப்ல இருந்து வந்து ஒரு சின்ன ஹோல்குள்ள போகுது. சோ அப்போ வந்து எக்ஸ்பான்ஷன் வால்வ் இதா வந்து. சோ இது வந்து ஒரு ஸ்ப்ரே மாதிரி. அது அடிக்கும் போது இது என்ன ஆகுது, இங்க அது வந்து உள்ள போகுது. எங்க கனெக்ட் ஆகுது அப்படின்னா எவாபரேட்டர்ல, அதாவது ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ள. சோ அங்க என்ன நடக்கும் அப்படின்னா இது ஹையா வருது, கண்டென்சர்ல போகும்போது கூல் ஆயிருது, எக்ஸ்பான்ஷன்ல போகும்போது இன்னும் கூல் ஆயிருது. சோ அப்ப உள்ள என்ன ஆகுது, ஆட்டோமேட்டிக்கா கூல் ஏர் வந்து போயிருது. சோ கூல் ஏர் போய் நம்ம உள்ள திங்ஸ் வச்சிருப்போம் தானே, ஃப்ரூட்ஸ், வெஜிடபிள்ஸ். சோ அதுல உள்ள ஹீட் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா வந்து இந்த எவாபரேட்டர் வந்து என்ன ஆகுது, அப்சர்வ் பண்ணி அந்த கேஸ் வந்து வெளியே விடுது. மறுபடியும் கம்ப்ரஷன். சோ மறுபடியும் என்ன ஆகுது, ஹீட் உள்ள போகுது, மறுபடியும் கம்ப்ரஸ் ஆகுது, கூல் ஆகுது, தென் கூல் ஆகுது, தென் கூல் ஆயிருச்சு, மறுபடியும் ஹீட் வெளியே போகுது. சோ இது வந்து என்ன ஆயிட்டே இருக்குது, ரிப்பீட் ஆயிட்டே இருக்கிறதுனால தான் நமக்கு வந்து this is the working of refrigerator. நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ஏர் கண்டிஷனர், ஏசி. இப்போ ஏசி எப்படி ஒர்க் ஆகுது பார்க்கலாம். ஏசி வந்து எது பேஸ் பண்ணி ஒர்க் பண்ணுது அப்படின்னா த சிம்பிள் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன், லிக்விட் டு கேஸ், கேஸ் டு லிக்விட். இப்போ வந்து ஒரு லிக்விட் வந்து கேஸா மாறும் போது என்ன நடக்கும் அப்படின்னா ஹீட் வந்து அப்சர்வ் பண்ணுதுன்னு அர்த்தம். கேஸ் வந்து லிக்விடா மாறுது அப்படின்னா ஹீட்டை வந்து ரிலீஸ் பண்ணுது. திஸ் இஸ் அ பேசிக் கான்செப்ட். லிக்விட் கேஸா மாறும்போது ஹீட் அப்சர்வ் பண்ணுது, கேஸ் வந்து லிக்விடா மாறும்போது ஹீட் என்ன பண்ணுது, ரிலீஸ் பண்ணுது. So this is the working of ஏர் கண்டிஷனர். இப்போ நம்ம வீட்ல ஏசி இருக்குது. சோ ஏசி வந்து நம்ம ரூம்ல இருக்கிற ஹை டெம்பரேச்சர், நம்ம என்ன சொல்லியிருக்கோம், லிக்விட் வந்து கேஸா மாறணும், என்ன பண்ணணும், ஹீட் வந்து அப்சர்வ் பண்ணணும். சோ இப்போ இந்த இந்த காயில் இருக்குல்ல, சோ இந்த காயில் இஸ் ஃபில்ட் வித் ஒன் லிக்விட். அந்த லிக்விட் என்ன அப்படின்னா மோஸ்ட்லி nowadays we are using the AC liquid is HCFC, that is hydrochlorofluorocarbons. இந்த லிக்விட் தான் இந்த ஏசில உள்ள அந்த
அந்த இதுல இருக்குது, அந்த ஸ்ப்ரிங்ல வந்து இருக்குது. சோ இப்போ இங்க என்ன பண்ணுது அப்படின்னா, இங்க லிக்விட் இருக்குது இந்த சிஸ்டத்துல. சோ லிக்விட் ஹாட் ஏர் வந்து வீட்ல இருக்குது. சோ அந்த ஹாட் ஏர் வந்து என்ன பண்ணுது, அப்சர்வ் பண்ணுது. லிக்விட் வந்து ஹீட் அப்சர்வ் பண்ணா என்ன ஆகும், கேஸா கன்வெர்ட் ஆகும் அப்படிதானே. சோ அந்த கேஸ் வந்து என்னவா ஆகுது அப்படின்னா, கூல் கேஸா வந்து நமக்கு வந்து வெளியே வருது, ரூமுக்கு வந்து வருது. சோ இந்த ஏன் இந்த HCFC யூஸ் பண்றாங்க அப்படின்னா வந்து பிலோ 40 டிகிரி செல்சியஸ்ல என்ன ஆயிரும் அப்படின்னா, இந்த லிக்விட் வந்து பாயில் ஆயிரும். நம்ம நார்மலா வாட்டர் வந்து எப்ப பாயில் ஆகும், 100 டிகிரில 100 டிகிரி போனாதான் வாட்டர் வந்து பாயில் ஆகும். பட் HCFC வந்து பிலோ தட் இஸ் -40 டிகிரிலயே என்னவாயிரும் அப்படின்னா அதாவது பாயிலிங் ஆயிரும். சோ அதனாலதான் இந்த லிக்விட் வந்து யூஸ் பண்றாங்க. சோ நம்ம ரூம்ல உள்ள டெம்பரேச்சரை வந்து ஹீட் அப்சர்வ் பண்ணி லிக்விட் என்னவா மாறுது, கேஸா மாறி நமக்கு வந்துருது அப்படிதானே. சோ இப்ப நமக்கு வருது. சோ அப்ப இங்க என்னவா மாறுது, கேஸா மாறுது. சோ கேஸா மாறுது. நெக்ஸ்ட் என்னவா மாறணும் அப்படின்னா, இப்ப கேஸ் வந்து லிக்விடா மாறும்போது நம்ம என்ன சொல்லிருக்கோம், ஹீட் ரிலீஸ் ஆகும். சோ இப்படி லிக்விட் வந்து கேஸா மாறும்போது இங்க என்ன நடக்கும் அப்படின்னா, ஹீட் வந்து ரிலீஸ் ஆகுது. அந்த ஹீட்டை வெளியே அனுப்புறதுக்கு தான் இங்க வெளியே வந்து நம்ம ஏசிக்கு வீட்டுக்கு வெளியே வந்து ஒரு ஃபேன் வச்சிருப்பாங்க. சோ அந்த ஃபேன் வழியா அந்த ஹீட்டை வந்து என்ன பண்ணிரும், வெளியேற்றிரும். சோ அதுல என்ன ப்ராப்ளம் இருக்கு அப்படின்னா வந்து, ஏன்னா இது பிலோ 40லயே என்ன ஆயிருது, ஹீட் பாயிலிங் ஆயிருது. அப்போ இங்க இருந்து வரக்கூடிய கேஸ் வந்து என்னவா இருக்கும் அப்படின்னா, வெரி வெரி லோ டெம்பரேச்சரா இருக்கும். பட் என்விரான்மெண்ட் இப்ப நம்ம நார்மலா நம்ம ரூம் டெம்பரேச்சர், நம்மளோட வீட்டுக்கு நம்ம நார்மல் என்விரான்மெண்ட் டெம்பரேச்சர் வந்து 32 அந்த மாதிரி இருக்கும் அப்படிதானே. சோ அப்போ இது வந்து ரொம்ப கம்மியா இருக்கும் போது என்ன ஆகாது, இந்த காத்தை வந்து இது வெளியேத்தாது. சோ அதுக்காக நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா, இந்த வீட்டுக்கு அந்த ஃபேன் இருக்குல்ல, அங்கேயே நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா, ஒரு கம்ப்ரஸர் வைக்கிறோம். கம்ப்ரஸரோட வேலை வந்து என்னது, லோ பிரஷர் லோ டெம்பரேச்சர் என்ன பண்ணும், ஹை பிரஷர் அண்ட் ஹை டெம்பரேச்சரை கன்வெர்ட் பண்றதுதான் கம்ப்ரஸரோட வேலை. சோ இங்க வந்து லோ டெம்பரேச்சர் உள்ள கேஸ் கம்ப்ரஸர்ல வரும்போது ஹை பிரஷரா போய் ஃபேன் வழியா என்னவாயிருது, என்விரான்மெண்ட்டுக்கு போயிருது. சோ என்விரான்மெண்ட் போய் மறுபடியும் என்ன ஆகுது, என்விரான்மெண்டோட ஹீட் அப்சர்வ் பண்ணி இது ஹீட்டர் ரிலீஸ் பண்ணுது அப்படிதானே. சோ ஹீட்டர் ரிலீஸ் பண்ணும்போது என்னவா மாறும், லிக்விடா மாறும். சோ அகைன் அது வந்து என்ன ஆகுது, லிக்விடா மாறுது. மறுபடியும் என்ன ஆகுது, லிக்விட் வந்து வீட்டுக்குள்ள போகுது. தென் அகைன் அது என்ன ஆகுது, வீட்டுக்குள்ள டெம்பரேச்சர் ஹீட் அப்சர்வ் பண்ணுது, கேஸா மாறுது, அகைன் லிக்விடா மாறுது. சோ இதுதான் வந்து ரிப்பீட் ஆயிட்டே இருக்குது. லிக்விட் டு கேஸ், தென் கேஸ் டு லிக்விட். சோ இந்த ப்ராசஸ் வந்து அப்படியே ரிப்பீட்டட் ஆகி நமக்கு என்ன ஆகுது அப்படின்னா, ஏசி வந்து ஒர்க் ஆகுது. சோ திஸ் இஸ் த ஒர்க்கிங் ஆஃப் ஏர் கண்டிஷனர். Then next application is a thermal power plant. Thermal power plant நமக்கு தெரியும். நம்ம என்ன யூஸ் பண்றோம், கோல் யூஸ் பண்றோம், பாய்லர், அதாவது வாட்டரை வந்து பாயில் பண்றோம். பாயில் பண்ணும்போது அங்க என்ன நடக்குது, ஸ்டீம் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது, தட் இஸ் ஹீட் எனர்ஜி. அந்த ஹீட் எனர்ஜி வந்து டர்பைன்ல போகுது. டர்பைன் என்ன பண்ணுது, மெக்கானிக்கல் எனர்ஜியா கன்வெர்ட் ஆகுது. டர்பைன்ல இருந்து நமக்கு என்ன ஆகுது, ஜெனரேட்டர்ல போகும்போது எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜியா கன்வெர்ட் ஆகுது. ஸோ திஸ் இஸ் தி ஸ்டெப்ஸ். Heat energy is converted into mechanical, then mechanical energy converted into electrical energy. So this is the steps. So this is a small animation video. This is the thermal power plants. This is coal supply. இப்ப நம்ம வந்து இங்க கோல் இருக்குது, நம்ம தண்ணி பாயில் பண்ண தண்ணி வந்து அங்க நம்ம ரிவர்ல இருந்து எடுத்துக்கிறோம். சோ இப்போ இங்க என்ன ஆகுது, இந்த ரிவர்ல இருந்து வர வாட்டர் வந்து என்ன ஆகுது, இந்த பாய்லருக்குள்ள போகுது. சோ இங்க கோல் வந்து என்ன ஆகுது, போக போக இந்த கோல் வந்து எரிஞ்சு அது என்ன ஆகுது, ஆல்ரெடி நல்ல ஹீட்டா இருக்குது. சோ அந்த ஹீட்டுக்குள்ள நமக்கு தண்ணி வரும்போது என்ன ஆகும், ஆட்டோமேட்டிக்கா வாட்டரோட பாயிலிங் பாயிண்ட் வந்து 100 டிகிரி செல்சியஸ். பட் இதோட டெம்பரேச்சர் வந்து நியர்லி 1000 அந்த மாதிரி இருக்கும். சோ டக்குனு என்னவாயிரும், வாட்டர் வந்து ஸ்டீமா கன்வெர்ட் ஆயிரும், வேப்பரைஸ் ஆயிரும். சோ அந்த ஸ்டீம் வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னா, சோ வாட்டர் ஹீட் ஆகி ஸ்டீம் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது. சோ அந்த ஸ்டீம் வந்து எங்க போகுது அப்படின்னா, இப்போ இங்க என்ன நடக்குது, ஸ்டீம் வந்து கோ டு தி டர்பைன். திஸ் இஸ் தி டர்பைன். அப்போ வாட்டர் வந்து வேப்பர் ஆகி ஸ்டீம்ல இருந்து எங்க போகுது அப்படின்னா, டர்பைன் போகுது. டர்பைன் என்ன ஆகுது, ரொட்டேட் ஆகுது. சோ ஹீட் ஏர் பிரஷர் வரும்போது அங்க என்ன ஆகுது, அங்க டர்பைன் வந்து ரொட்டேட் ஆகுது. சோ ஹியர் the stages of heat energy is converted into mechanical energy convert ஆயிட்டு. The next step, so that turbine is connected to the one generator. So generatorல போகும்போது இங்க என்ன நடக்கும் அப்படின்னா, mechanical energy is converted into the electrical energy. So the turbine is connected to the generator. So here the mechanical energy is converted to the electrical energy. அங்க என்ன ஆகுது, நமக்கு டிரான்ஸ்ஃபார்மர்ல ஸ்டோர் ஆயிருது. So this is how the working of thermal power plants. So இப்படிதான் thermal power plants வந்து என்ன ஆகுது, எலக்ட்ரிசிட்டி வந்து ஜெனரேட் பண்றாங்க. ஓகே, திஸ் இஸ் நெக்ஸ்ட் லாஸ்ட் ஒன் சம்மரி. ஸோ இப்போ இவ்வளோ நம்ம என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் பேசிக்கா ஹீட்டுக்கும் டெம்பரேச்சருக்கும் என்ன கனெக்ஷன், தென் அதோட யூனிட்ஸ் என்னன்னு பார்த்தோம். நெக்ஸ்ட் வந்து வாட் இஸ் தெர்மோடைனமிக்ஸ். தெர்மோடைனமிக்ஸோட பேசிக் கான்செப்ட்ஸ் வந்து 3 விஷயம் என்னெல்லாம் பார்த்தோம், சிஸ்டம், தென்
சரௌண்டிங் தென் பவுண்டரி. இந்த மூணு சேர்ந்து தான் என்ன சொல்றோம், யூனிவர்ஸ்ன்னு சொல்றோம். சிஸ்டம் வந்து மூணு வகையா பிரிக்கலாம். 3 types: open system, closed system, and isolated system. Depending upon the composition, there are 2 types: heterogeneous and homogeneous. Then we see the laws of thermodynamics. Laws of thermodynamics, there are 4 laws: first law, second law, third law, and zeroth law. So we studied, then we go to, then we discussed the application in everyday life. Depending based on thermodynamics principle, we have used the air conditioner, refrigerator, thermal power plants, and engines. So these are all the things we discussed today. Okay, thank you for giving opportunity. The way to get started is to quit the talking and begin doing. அதாவது ஒரு விஷயம் நம்ம செய்யணும் அப்படின்னா பேசிட்டு இருக்கிறத விட அந்த செயலை தொடங்குறதே வந்து ரொம்ப நல்ல விஷயம். ஸோ தேங்க்யூ. ஓகே, if anybody having any doubt? ஏதாவது புரிஞ்சுதா உங்களுக்குலாம்? ஹலோ, ஹலோ, hello students, if anybody having any doubt? Nearly, I think 19 members are presented, but nobody ask any questions. If no question means, shall we leave, ma'am? ஓகே மேம். Okay, thank you.